안녕하십니까, 정철입니다. 주님이 인도하시는 대한민국 죽은 영어 살리기 66번째 시간입니다. 주님께 박수. 사도신경부터 시작하죠. 제가 시범 보이겠습니다. 박자 맞춰서. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. 요 박자로 갑니다. 준비, 시작. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God the Father Almighty. Thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 야고보서 3장은 무슨 내용에서 쓰세요? 처음에 뭐라 그랬어요? 선생이 되려고 하지 마라. 선생이 더 많이 심판을 받는다. 그래서 이 입을 조심하라는 얘기가 쭉 나왔었죠. 그 다음에 뭐를 했어요? 참된 지혜라는 것이 무엇인가? 참된 지혜는 하늘로부터 오는 것이다. 그런 말씀했습니다. 그러면 4장에는 뭐가 나오는가 하면 이제 말 조심 또 지혜 했으니까 이제 사는 거에 대한 얘기입니다. 사는 것에 대한 얘기가 시작이 됩니다. 자, 보기로 하죠. What causes fights and quarrels among you? What causes fights and quarrels among you? 해석이 됩니까? 이제 상당히 실력이 늘었죠? What causes, 무엇이, cause가 뭐예요? cause. 일으킵니까? 원인이 됩니까? 그러니까 우리말로 하면 일으킵니까? 뭐를? fights, 싸움과 quarrels, quarrel은 뭐예요? quarrel, 다툼을 일으킵니까? among you, 당신들 사이에서. fight, 그럼 무슨 기분이 들어가요? 응? 뭐 말로 싸우는 것도 fight고 치고받는 거예요. 치고받아 fight인데 quarrel은 뭡니까? 말만 가지고. 그러니까 fights, 싸움과 and quarrels, 그럼 말다툼을 무엇이 만들어냅니까? What causes? cause라는 말이 원인이지요. 그죠? cause, 원인이지요. 지난 시간에 우리가 그런 거 했잖아요. cause and effect relationship. cause, 원인과 결과, 인과 관계란 말 했죠. 그래서 cause가 동사로 쓰면은 어떠한 것을 일으킨다. 이것이 원인이 돼서, 요 주어가 원인이 돼서 이런 것을 일으킨다. 이런 말이 됩니다. 그래서 what causes fights and quarrels among you? 당신들 중에 도대체 무엇이 싸움을 일으킵니까? 그런 말이죠. 자, 읽어봅시다. 시작. What causes fights and quarrels among you? 다시 한번. What causes fights and quarrels among you? 당신들 사이에 무엇이 싸움을 일으킵니까? 무엇이 싸움을 일으켜요? 싸움 일으킬 때. 응? 무엇이 싸움을 일으킵니까? 주먹이? 뭐야? 말이 싸움을 일으키고. 그 말을 하게 만드는 건 어디서 나온 거예요? 말을 하게 만드는 건. 어디서 나오나? 저도 잘 몰라. 이거 봐야지 돼요. 들어봅시다. Don't they come from your desires? 오케이. 제가 왜 그걸 물어보는가 하면 이 영어를 읽을 때 영어를 읽거나 뭐를 볼 때 특히 영어가 그래요. 영어는 항상 궁금한 순서대로 나오는 언어이기 때문에 읽으면서 그 다음을 궁금하게 여기면서 가는 게 습관이 돼야 됩니다. 그래서 what causes fights and quarrels among you? 그럼 그 다음에 뭘까? Don't they come? 그들이 오지 않습니까? From your desires. 당신의 욕심에서 오는 것이 아닙니까?
아, desire구나 이렇게 느껴지는. Don't they come from your desire? 다 같이 Don't they come from your desire? 다시 한번 Don't they come from your desire? 세 박자에 Don't they come from your desire? 그 욕심에 당신의 욕심에서 오는 것이 아닙니까? 그럼 욕심이라는 게 뭐냐? 욕심도 여러 가지가 있는데 desire도 선한 욕심이 있고 그죠? evil desire가 있고 그런데 도대체 뭐냐? That battle within you? That battle within you? That battle이 뭐예요? 전쟁을 벌이고 있는 within you. 당신 속 안에서 전쟁을 벌이고 있는 그 desire에서 그것들이 오는 것이 아닙니까? 우리가 이제 얼굴을 말짱한 표정을 하고 점잖게 있어도 속에서는 별별 생각이 죽을 듯 싸우죠? 강의 듣다 말고 그냥 집에 갈까 말까 가서 연속극 볼까 뭐 이런 생각도 들고 별의별 생각이 이게 죽을 듯이 끓는단 말이에요. 그죠? 거기서 온단 말이에요. Don't they come from your desires? 이렇게 묵상을. 그러니까 제가 이게 영어 공부할 때 묵상을 하라고 그랬잖아요. 공부 복습하는 순서 어떻게 하라고 그랬어요? 처음에 박자 맞춰 한 2번 읽는다. 2번 읽고 나서 어떻게 해요? 그 다음에 묵상을 좀 해본다. 묵상을, 이 내용을. What causes fights and quarrels among you? 한번 묵상을 해본다. 무엇이 fight과 quarrel을 일으키는 것일까? 근데 왜 여기다 among you라고 했을까? 너희들 사이에서. 왜냐하면 싸움은 혼자 되는 게 아니니까. 그래서 among you. 그럴 때 among이구나. among이니까 사람들이 많구나. 그런 거를 상상을 이렇게 해본단 말이에요. Don't they come from your desires? 그것도 보면서 그것이 오는 것이 아닙니까? From your desires. 그 desire가 어디서? That battle within you. 당신 안에서. 그래서 그걸 묵상을 이렇게 하면은 그 내용이 딱 흡수가 되죠. 그런 다음에 다시 한번 천천히 박자 맞춰요. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires? That battle within you? 그때는 진짜 영어가 내 것으로 나온단 말이에요. 그러니까 묵상이 빠지고 읽기만 해갖고는 자유 영어가 잘 안 된다고요. 아시겠죠? 자, 여러분 안에서도 desire가 지금 싸움을 하고 있죠? 거기에서 싸움이 나온단 말이에요. 그게 튀어나오면은, 방심하면은 이제 싸움이 벌어진다. You want something, but don't get it. You want something. 당신은 무엇인가를 원합니다. But, 그러나, don't get it. 다 같이, you want something. But don't get it. Don't이 아니에요. Don't get it. But don't get it. You want something, but don't get it. 다시 한번 들어보세요. You want something, but don't get it. Something, but don't get it. 분명히 don't 그러죠. 사전에 있는 그대로 발음을 합니다. 영어 발음에 대해서 잘못 얘기하는 사람들이 가끔씩 있어요. 보면 사전에 있는 거 순전히 엉터리야. 미국 가니까 그렇게 안 해. 그런 말 하는 사람이 가끔씩 있어요. 발음 기호대로 안 한다고. 근데 그거는 잘못된 얘기예요. 발음 기호를 제대로 몰라서 그렇지. 자기 나름대로 읽다가 가니까 그대로 안 하는 거지. 발음 기호를 제대로 알면 발음 기호대로 발음해요. 전부. 발음 기호대로. 이게 don't get it. 이게 제대로 하는 거예요. But don't get it. But don't get it. 자, 당신은 뭘 원합니다. 그런데 얻지 못해요. You kill and covet. You kill and covet. 당신은 사람을 죽이고 and covet. covet 탐합니다. 탐합니다. 탐하는데 뭘 원하는 거거든요, 이게. 근데 원하는 건 보통 want 아니에요. 근데 covet은 뭡니까? covet은 want는 뭐 아무거나 원하면 want인데 이 covet은 꼭 남의 거를 탐한다고요, 남의 거. 남이 가지고 있는 것에 욕심내는 걸 covet라고 그래요. covet. covet. 남이 가지고 있는 거를 욕심낸다. 이게 covet이에요. 생긴 게 욕심내게 생겼잖아요. covet. 다 같이 covet. You kill and covet. 당신은 사람을 살인하고 탐하고 그럽니다. You kill and covet. 사람을 죽이고 탐내고 그러는데도 But you cannot have what you want. But you cannot have what you want. You cannot have. 당신은 가지지 못합니다. 뭐를? What you want. 당신이 원하는 것을 가지지 못합니다. But you cannot have what you want. 그러면 You quarrel and fight. You quarrel and fight. 그러면 당신이
말다툼하거나 싸우고 이런 일이 벌어집니다. 지금 이 얘기입니다. 오케이? You quarrel and fight. 자, 여기까지 영어를 다시 한번 정리합시다. 무엇이 싸움과 말다툼을 일으키는가? What causes fights and quarrels? 당신들 중에 among you. 그것들은 나오는 것이 아닙니까? Don't they come? 당신의 욕망으로부터 from your desires. 당신의 안에서 싸움을 벌이고 있는 that battle within you. 붙여서 시작. Don't they come from your desires that battle within you. 당신은 무엇을 원하지만 you want something. 하지만 얻질 못합니다. But don't get it. 당신은 죽이고 탐합니다. You kill and covet. 그러나 당신은 가질 수가 없습니다. But you cannot have. 당신이 원하는 것을 what you want. 그러면 당신이 말다툼하고 싸웁니다. You quarrel and fight. You quarrel and fight. 오케이? 들어보죠. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something, but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. 오케이? 그 다음 You do not have. You do not have. 자, 지금 이게 무슨 얘기를 하는가 하면은 싸움과 말다툼의 원인이 욕심으로부터 나오는데 욕심을 가지고 얻으려고 했는데 얻지 못했을 때 싸움이 벌어진다 그 얘기예요. 그죠? 그러면 왜 얻지 못하는 것인가? 지금 그 설명이 나옵니다. 굉장히 논리적이에요. 그러면 왜 얻지를 못하는 것인가? 왜 얻지를 못? You do not have. 당신은 가지지 않습니다. 뭐예요? Because you do not ask God. Because you do not ask God. 왜냐하면 you do not ask God. 하나님께 달라고 그러질 않기 때문에 하나님께 요청하지 않기 때문에 가지지 않습니다. 그러니까 사람들이 어떤 문제가 생기면 꼭 어떻게 해요? 맨 먼저 인간적으로 해결을 하려고 먼저 대들지요. 인간적으로 해결을 하려고 그런단 말이에요. 모든 것을 하나님이 갖고 계시는데 그래서 딱 일 벌어지면 맨 먼저 고해야 되는 게 뭐예요? 주여 그러고 기도부터 해야지. 기도부터. 그러면은 뭐 누구를 생각나게 해주신다든가 무슨 일이 벌어지는 거지 이제. 그러면 시작이 되는데 혼자서 막 찾으려고 그래. Kill and covet. 사람을 죽이고 탐내고 그러고 쫓아다니는데 but you cannot have what you want. 그러면은 you quarrel and fight. 그러고 싸움고 말다툼하고 그러는 것이다. 이게 전부 어디서 나오느냐? They come from your desires that battle within you. 속안에서. 그러니까 desire가 나왔는데 그것을 해결하는 방법이 잘못됐기 때문에 싸움이 벌어지는 것이다. 그런 말씀이죠. 여기 있는 문장을 보면은 desire를 해결하는 방법이 뭐예요? 그거는 you do not have because you do not ask God. 다시 you do not have. Because you do not ask God. 이게 로버트 제프리스 목사님의 설교하고 딱딱 들어맞죠 지금? Because 내가 일부러 맞춘 거 아니에요. 이것이 크리스티애니티의 기본 진리이기 때문에 계속 반복이 나오는 겁니다. 이게 because 자 이거 중요한 말이에요. 당신은 가지지 못합니다. You do not have. 왜냐하면 하나님께 요청 안 하기 때문에 because you do not ask God. 그 제프리스 목사님 설교에서는 뭐라고 나왔어요 옛날에 킹 제임스 버전으로 You have not because you ask not. 그랬죠? 훨씬 심플하죠, 그죠? 그래요. 그런데 이렇게 얘기하면 뭐라 그래요? 나 기도했어요. 그런데 받지 못했어요. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 당연히 그런 얘기 나오니까 그 다음에 얘기가 나옵니다. When you ask, you do not receive. When you ask, 당신이 요청했을 때 you do not receive. 당신은 받지 못합니다. 왜? Because you ask with wrong motives. Because 왜냐하면 you ask 당신이 요청하는데 어떻게 with wrong motives 잘못된 동기를 가지고서 요청하니까 그렇습니다. 잘못된 동기라는 게 도대체 뭘까? That you may spend what you get. That you may spend what you get. 당신이 that may 그러면 하려고죠? 이거 벌써 몇 번째 나와요? 입시 문법책에 보면 이렇게 귀퉁이에 들어가 있는 거야. 그런데 실제로 되게 많이 쓰인단 말이야, 이게. That you may spend. 당신이 쓰려고, spend 하려고. 뭐를? What you get. 당신이 얻은 것을 쓰려고 하니까. 어디에다 쓰려고? On your pleasures. On your pleasures. 당신의 즐거움을 위해서 쓰려고.
잘못된 동기로 요청하니까 당신은 구하여도 얻지 못함이라. 우리말 성경은 구하여도 얻지 못하면 정욕으로 쓰려고 구함이기 때문이다. 뭐 이런 말씀이 나와 있어요. 이게 그 얘기입니다. Because you ask with wrong motives. 다 같이 because you ask with wrong motives. 자, 청크 두 개. Because you ask with wrong motives. 다 같이 because you ask with wrong motives. 당신이 쓰려고 하니까 that you may spend 뭐를 청크 또 하나 당신이 얻은 걸 what you get 어디에다가 on your pleasures 즐거움에다가 쓰려고 쾌락에 쓰려고 불법 도박 게임장 가서 돈 다 잃고 나서 쭈그리고 앉아서 하나님 10만 원만 더 주세요. 지금 다 털려서 요번에 터질지도 모릅니다. 이렇게 기도한다고 주시는 게 아니란 말이에요. 그죠? On your pleasures, that you spend what you get. 자, 이걸 처음부터 다시 말해봅시다. 당신은 가지지 못합니다. You do not have. 왜냐하면 하나님께 요청하지 않으니까. Because you do not ask God. 당신이 요청할 때 when you ask, 당신은 받지 못합니다. You do not receive. 왜냐? 당신은 요청을 하니까. Because you ask. 잘못된 동기로 with wrong motives. 당신이 쓰려고. That you may spend. 당신이 얻은 걸 what you get. 당신의 쾌락을 위해서 on your pleasures. 오케이. 자, 이어서 들어봅시다. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. 오케이. You adulterous people. Don't you know? You adulterous people. 당신네들 adulterous people. adulterous가 뭐예요? adult라는 것이 성인이니까 이게 성인인가 보다. 그러면 안 돼요. adulterous. adultery라는 거 했죠? 간통. adultery. 기억이 나세요? adultery라는 게 간통이에요. 그러니까 adulterous 그러면 간통하는 사람들이요. 간음하는 사람들이요. You adulterous people. 간음하는 거예요. 그래서 adulterer 그러면은 이 간통할 때 왜 이렇게 이집녀가 3개가 들어가나 몰라. 이게 간자예요. 간 이렇게. 간자인데 남자 간통을 혼자 하는 게 아니잖아요. 그죠? 혼자서 간통할 수는 없잖아요. 그러니까 남자가 있단 말이에요. 야, 이게 참 필체 좋다. 간부고 여자는 뭐예요? 여자 간부는 adulteress. ESS 가서 보니까 adulteress가 간부는 간부인데 요렇게 쓴 간부가 risk가 붙어요. adulterer 이렇게 돼요. 이건 뭐 그렇게 외워둘 것도 없어. 이건 필요도 없는 단어니까. 내가 왜 이렇게 설명하나 몰라. 근데 이걸 보면 지난번에 제가 설명했어요. AD는 to라는 뜻이고 alt라는 게 ALT에서 나온 것으로서 other. 다른 것에 들어가기 때문에 다른 것끼리 이렇게 섞는 거를 adulter란 말이에요. 자기 배우자 말고 다른 사람과 섞이는 게 adultery라고. 이렇게. 그래서 adulterate라고 동사함이 붙이면은 다른 것과 섞는다. 그래서 adulterate milk with water를 그러면은 우유를 물과 섞는다. 뭐 이런 말이 돼요. 그러니까 알아두면은 괜찮은 단어예요. 그래서 이게 우리말 성경에 보면은 간음하는 여자들이요. 이렇게 번역이 돼 있어요. 그런데 영어로 된 성경을 제가 여러 개를 맞춰봤는데 영어로 된 성경에는 몽땅 다 people, 여자라는 말은 없어요. 이게 번역 과정에 왜 그렇게 됐는지 모르겠어요. 헬라어를 못 봐서 모르겠는데 영어로는 전부 adulterous people. 그래서 남녀가 다 들어가 있습니다. You adulterous people. 당신은 모르느냐? Don't you know? That friendship with the world. That friendship with the world. 쉽죠? Friendship, 우정. 뭐와 우정? With the world. 세상과 버탐이. 우리말 성경이 그렇게 돼요. 세상과 버탐이. 세상과 딱 들어맞는 번역이에요. That friendship
with the world. 이 세상과 우정을 갖는 것이 is hatred toward God. is hatred toward God. 하나님께 증오를 품는 것인 줄을 모르느뇨. 이런 world하고 God이 지금 무슨 관계예요? 이 적대 관계란 말이에요. 적대 관계. 그래서 이 heaven에 있는 하나님과 우리가 살고 있는 earth의 지배자가 뭡니까? earth의 지배자가 Satan 또는 demon. 이게 아니에요. 그래서 사탄이 지배하는 거. 그래서 world라는 것이 여기 무슨 말입니까? 이게 world. world라는 것은 싫든 좋건 간에 누구한테 제가 하나님의 구원 계획할 때 설명을 드린 적이 있어요. 우리는 태어나는 순간부터 누구의 교육을 받아요? 사탄의 지배를 받고 사탄이 교육을 시킨단 말이에요. 그래서 우리가 알고 있는 거의 대부분은 사실상 하나님한테서 받은 것이 아니라 사탄이 가르친 것이 대부분이거든. 가장 단적인 예가 그런 물어보면 금방 알죠. 당신 이 순간 가장 사는데 가장 중요한 목표가 뭡니까? 그러면 대학 가는 거요, 돈을 버는 거요, 집을 사는 거요, 새 차를 사는 거요. 그것이 목표다 그러면 이건 분명히 월드, 사탄의 지배를 받은 월드가 가르친 것이다 그거죠. 그죠? 그러니까 그거에 검증하는 방법이 바로 그거라고요. 그러니까 월드느냐 아니면 해볼느냐 그게 다른 거죠. 그러니까 세상에서는 계속 그거죠. 제일 많이 쓰는 방법이 wrong 타겟을 주는 거죠. 잘못된 타겟. 그러니까 우리는 정신 못 차리게 만들잖아요. 세상에 태어나자마자 그러고 태어나자마자 영하고는 조금 커야 가고 태어나자마자 옆집 애보다 우유를 더 잘 먹어야 돼. 옆집 애보다가 춤을 더 잘 춰야 돼. 뭐 북도 더 잘 쳐야 돼. 경쟁 관계에 들어가서 누구를 눌러야 돼. 따라서 우리는 어떻게 커요? 성공하기 위해서는 남을 디뎌야 된다. 눌러야 된다. 사랑해야 된다는 것은 그냥 도덕책에 나오는 거고 실제로는 야, 그건 도덕책. 너 이 도덕책 사랑해야 된다를 잘 외워야지 이길 거 아니야? 뭐 이러면서 가르친다고요. 그러고 크는 거예요. 그죠? 그러다 크면은 대학 잘 들어가는 게 인생의 최대 목표. 대학 들어가면은 또 취직하고 또 뭐 결혼하는 거, 토익 점수 많이 받는 거, 취직을 했다 그러면은 go up the higher position, 승진하는 거, 승진하면은 돈, 권력을 잡는 거, 뭐 어쩌고 저쩌고 해서 인생 동안을 그걸 냈다 달리다가 죽을 때 가서 인생을 획 돌이켜보면 해놓은 게 아무것도 없다. I have done nothing but sin. 나는 죄진 것밖에는 한 일이 없구나. 요것이 바로 사단의 전략이라 그거죠. 뭐 너무 길게 얘기하면 또 이게 지금 이 얘기 월드를 설명하는 거라고 그래요. 월드. Friendship with the world. 이 사탄이 디자인해놓은 월드가 얼마나 요게 교묘한지 요거하고 친구가 되면 그대로 가거든. 그대로. 응? 그래서 Friendship with the world. 세상을 버탐이. 세상이 지금 2000년 전 얘기인데 2000년 지난 지금이나 이 야고보 시절에는 뭐 그런 게 없었을 것 같잖아요. 그죠? 근데 똑같은 얘기 한다고 똑같은 얘기. 세상과 버탐이 하나님과 원수되는 것임을 모르느냐. Friendship with the world. 그래서 이 world라는 게 바로 그거다. 우리의 임무는 뭐예요? 이 world를 하나님의 뜻이 여기에 임하시도록 모든 노력을 다 하는 거죠. 그죠? 그렇게 위해서 5가지의 목표 뭐라고 그랬어요? Love the God, Love your Lord, the Father, 그 다음에 Love your neighbors as yourself. 당신 자신과 같이 사랑하고, 그 다음에 Go and make disciples all the nations, 모든 족속으로 제자를 삼아, Baptize them in the name of Father and Son and the Holy Ghost, Holy Spirit. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 그 다음에 teach them everything Jesus taught us. 지서스가 우리한테 가르쳤던 모든 것을 가르쳐 지키게 한다고 5가지가 인생의 목표입니다. 나머지는 그것을 위해서 하는 거지요. 그죠? 그래서 오늘도 저는 이거를 강의를 하고 열심히 하고 있고 이 영어도 그런 목표가 됐을 때 힘을 받는 것이다. 영어도 그랬을 때 진짜 그랬을 때 힘 받아요. 힘 받아.
이 성경을 가지고 저는 입시 공부하는 학생들한테 제일 추천하고 싶은 게 영어 성경 가지고 공부하는 거야. 이 안에 지금 야고보서를 우리가 가지고 해보니까 이 안에 안 나오는 문법 있어요? 영어의 모든 우주가 이 안에 녹아있단 말이야, 이게. 영어가 이 안에 전부 들어있어. 이거 버리고 난 뭘 하는지 몰라. 이걸 버리고. 이 안에 다 들어있어요. 이걸 가지고 성경 말씀 가지고 이해하고 이 안에 문법이 있고. 응? 그런 겁니다. 그래서 계속 나갑시다. Friendship with the world. 세상과 버탐이 is hatred toward God. hatred 뭐예요? hate에서 나온 거죠. hate 미워한다. 미워한다. 증오. 하나님에 대해서 증오를 품는 것인 줄 모르느냐. 하나님에 대해서 증오를. 그러니까 나는 하나님 사랑해요. I love God. I love God. Believe me. 그래봐야 소용없어. 세상과 버타고 있으면 hatred toward God. 하나님을 증오하는 것인 줄 모르느냐. 그거죠. 오케이? 다음에 그래서 거기까지 다시 한번 했어요. 이 간음하는 자들이여, you adulterous people. 당신은 모르느냐? Don't you know? 세상과 버탐이 that friendship with the world. 세상과 버탐이 하나님에 대한 증오를 품는 것인지 모르냐? is hatred toward God. 자, 처음부터 박자 맞춰 시작. You adulterous people. Don't you know that friendship with the world is hatred toward God? 그러냐? 모르느냐? Anyone who chooses to be a friend of the world 지금 조금 아까 했던 말이 무슨 말인지 모를 사람을 위해서 다시 한번 해설이 갑니다. Anyone, 누구든지 who chooses, 선택을 하는 자는 뭐가 되기? 자, 선택이 있다고 했죠? 지난 시간에 어제 우리가 그거 했잖아요. I've made some really bad choices in my life. 내 평생에 정말로 나쁜 선택을 했습니다. 그러니까 이리 갈까 저리 갈까 해서 chooses to be a friend of the world. 세상과 친구가 되기를 고른 사람, 선택한 사람은 누구든지 어떻게 될 것 같아요? becomes an enemy of God. 아주 명료하게 becomes an enemy of God. 하나님의 적이 되는 것입니다. 적이 되는 것입니다. 그래서 이쯤이야 라고 할 일이 아니고 선택하는 순간 뭐가 돼요? 하나님과 하나님의 적이 되는 것입니다. 보통 적그리스도라고 그래서 옛날에 히틀러가 적그리스도니 무슨 적그리스도니 그런 얘기들을 많이 했는데 적그리스도가 제가 보기에는 그건 것 같아. 세상과 친구가 되면 적그리스도야. 별거 아니에요. 성경책에 써 있잖아요, 여기. 그죠? 써 있어. 내 얘기가 아니고. Anyone who chooses, 자, 읽어봅시다. 시작. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. 다시 한번. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. 아주 쉽죠? 그죠? 세상과 버타기를 고른 사람. Or do you think Scripture says without reason? Or do you think, 또는 당신은 이렇게 생각하십니까? Scripture says, Scripture가 뭐예요? 성경이 말씀하기를 without reason, 아무런 이유도 없이 이런 말씀한다고 생각하십니까? Or do you think, 당신은 그렇게 생각하십니까? Do you think Scripture says without reason, 성경이 아무 이유 없이 말한다고 생각하십니까? 아시겠죠? 자, 청크 몇 개? Do you think 하나, Scripture says 하나, without reason. 청크 세 개. 자, 박자 맞춰 시작. Do you think Scripture says without reason? 다시 한번. Do you think Scripture says without reason? 이유 없이 그렇게 말한다고 생각하십니까? That the Spirit He caused to live in us? 뭐라고 말했는가? 내 이해가 그죠? The Spirit, 그 성령, 무슨 영? He caused to live in us. 그가 그렇게 시켰어요. To live in us. 우리 안에 살게 하신 그 성령이 Envies intensely? envies, 질투, 시기한다. intensely 뭐예요? 격렬하게 질투, 시기를 한다는 것이 괜히 성경에 써놓은 줄 아십니까? 성경 말씀에 있단 말이에요. 왜? 그러면 질투, 시기한다는 게 무슨 말이에요? 요 대목에 대해서
제가 이 강의 준비하느라고 해설서라든가 주해설을 여러 가지 읽어봤는데 여러 가지 얘기가 나와 있더라고요. 근데 어떤 거는 우리말 성경만 보고 해설한 것들이 있어요. 근데 그거는 제가 헬라 원본을 못 봐서 그러는데 영어로만 써 있는 걸 다 대조해 보면은 잘못 본 것이 아닌가 느끼는 게 있어요. 이게 무슨 뜻인가 하면은 이거 보세요. The Spirit He caused to live in us. 우리가 예수님을 주님으로 영접하면은 누가 오세요? Holy Spirit이 우리 안에 들어와서 같이 먹고 마시고 살면서 우리를 개조하고 인도하시지 않습니까? 바로 그겁니다. Spirit He caused to live in us. 우리의 그 성령 그분이 envies intensely. 격렬하게 질투하고 시기한단 말이에요. 언제? 우리가 세상과 벗하면. 우리가 세상과 벗하면 그런다 그 얘기지요. 그렇게 해석을 하는 것이 옳다고 봅니다. 그래서 제가 다른 성경 예를 갖고 왔어요. 보세요. NLT 버전에 보면은 The Holy Spirit 아주 쉬워요 이거는. The Holy Spirit 성령님이라고 딱 나와 있죠. 성령님은 누군가? Whom God has placed within us. 하나님이 우리 안에 심어 놓으신 Holy Spirit이 jealously 질투하는 식으로 longs for us 우리를 정말로 기다리고 바라고 간절히 바란단 말이에요. longs for 우리가 us to be faithful 정말로 faithful 믿음을 지키고 충실하기를. faithful이라는 건 뭐냐면은 my husband is faithful. 예를 들면 우리 남편은 faithful해요. 그게 무슨 말이에요? 바람도 안 피우고 나만 사랑해요. 그 얘기라고요. faithful 이해가 가십니까? 따라서 뭡니까? 하나님만 사랑을 해야지 다른 월드를 하지 않도록 간절히 원한다. 지금 그런 말이에요. 좀 그 밑에를 봅시다. NIRV 버전을 갖고 와봤어요. The Spirit, 그 Spirit, 성령님, that God caused to live in us. 여기 똑같죠? 어떻게 원해? Wants us, 우리가 어떻게 하기를 원해요? To belong only to God. 아주 선명하죠? belong to, 속하기를. 단 하나님에게만 속하기를 원하는 것입니다. 왜 하나님을 버리고 세상에 속하느냐 지금 그 얘기죠. 그래서 원문으로 다시 돌아가 보면은 이렇게 되는 거예요. Spirit, He caused to live in us. 우리 안에서 살게 하신 그 Spirit이 envies intensely 격렬하게 시기하는 줄 모르느냐. 이거는 십계명에도 나오죠. 나 여호와는 시기하는 질투하는 하나님인즉 이렇게 나온단 말이에요. 그래서 나 외에 우상을 섬기지 말라. 그게 똑같은 얘기 똑같은. 그것이 그 envy란 말이에요. envy, spirit. 자 거기까지 이해하셨죠? 그러면은 이걸 이제 나중에 시간 가지고 이 시간 끝난 다음에 묵상을 한번 하시면 그대로 들어온다고. 자 박자 맞춰 읽읍시다. Do you think scriptures 청크 당신은 생각하십니까? Do you think 성경이 말씀하시기를 Scripture says 이유 없이 without reason that the Spirit 그 성령이 that the Spirit 그가 우리에게 살게 하신 He caused to live in us 격렬하게 질투하는 한다고 envies intensely okay? intensely intense는 격렬한 거죠. tense라는 게 뭐예요? tense가 팽팽하고 긴장된 거죠. 텐드라는 말이 뻗친다라고 배웠어요. 그죠? 뻗친다. tense 아주 긴장하고 팽팽하게 tense 팽팽하고 긴장된 intense 그 안에 팽팽하고 긴장할 정도로 안으로 집중하는 거예요. 그 힘이 집중하는 그러니까 아주 격렬하지요. 격렬한 intensely 그죠? intense 따라서 intensely 그래서 뭐 그 영어 코스 같은 것도 뭐 인텐시브 코스 그러잖아요. 그죠? 왜? 힘이 안으로 집중해서 아주 집중적으로 하는 그런 훈련. 그런 걸 intensely, 격렬하게 envies intensely. 그 느낌이 와요? 다 같이 그 느낌을 가지고 envies intensely.
오케이? 자, 이걸 들어봅시다. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely? 오케이? 그 다음. But He gives us more grace. envies intensely. 그러나 He gives us more grace. 우리에게 더 많은 은혜를 주십니다. But He gives us more grace. But He gives us more grace. That is why Scripture says, That's why. That is why. That is why. 이거를 문법적으로 따지려고 하면 오래 가요, 이게. 시간이 오래 걸려. 그래서 that's why 그러면 그래서 그러면 돼요. 응? 그래서 that's why. That's why. 이게 제대로 직역을 하면은 that is 그것이 why 그 이유입니다. 이렇게 되거든. That is why. 그래서 우리말로 쉽게 하면 that's why. That's why. 그래서. 오케이? That's why. That is why. 그래서 Scripture says 성경은 말씀하십니다. 그래서 말씀하십니다. 그래서가 왜 그래서요? But it gives us more grace. 그분은 우리에게 더 많은 은혜를 주십니다. That's why. 그래서 Scripture says 성경은 말씀하십니다. 뭐라고? God opposes the proud. God opposes the proud. 하나님은 oppose, 적대하시고 뭐를? The proud. 교만한 자들을 적대하시고 But gives grace to the humble. But gives grace to the humble. grace를 주십니다. 누구에게? To the humble. 겸손한 자들에게 은혜를 주십니다. 오케이? 자, 여기까지 한번 읽어볼까요? 자, 그러나, but, 그는 우리에게 더 많은 은혜를 주십니다. He gives us more grace. 그래서, that's why 성경을 말씀하십니다. Scripture says, 하나님은 교만한 자를 적대하시고, God opposes the proud. 그리고 은혜를 주십니다. 그러나, but gives grace, 누구에게? To the humble. 이렇게 돼요. 오케이. 이게 이게 잠언에 나와요, 잠언. 그래서, 잠언에, 제가 이 내용을 갖고 왔는데, 잠언. 잠언 3장에, 잠언이 Proverbs죠? Proverbs, 격언. Proverbs. 다 같이 Proverbs. 그래서 3장 34절에 보면은, He mocks proud mockers. 그게 Scripture says가 바로 이 얘기예요. mock이라는 게 조롱한다는 말이에요. mock. 응? mock. 조롱하는 거 어때요? 목을 뺐다하게 조롱하는 폼을 잡아보세요. 웃긴다, 웃겨. mocks. He mocks. 어떤 거를? 교만한, proud mocker. 교만하게 조롱하는 자들을 목을 뺐다하게 이렇게 교만하게 조롱하고 서 있으면은, 응? 교만하게 이렇게 뺐다가게 이렇게 에이 그러고 이렇게 하고 있으면은 하나님은 여기서 또 이렇게 그 녀석을 또 조롱하신단 말이에요. He mocks proud mockers. He mocks proud mockers. 그러나 but gives grace to the humble. But gives grace to the humble. 겸손한 자에게 grace를 주시고 mocker에게는 mock을 하시고 이렇게. 오케이? Submit yourselves then Submit yourself then to God. Submit yourself. Submit이라는 말이 벌써 여러 번 나와요. Submit이 뭐예요? Sub은 미치고 밑은 보낸다. 그래서 굴복하라. Submit yourself. 당신 자신을 굴복시켜라. Then 그렇다면 당신 자신을 굴복하시오. 시키시오. 누구에게? To God. 그러면 그래? Submit yourself then. 다 같이 Submit yourself then. 여러 사람에게 복수죠. Submit yourselves then. 누구에게? To God. 하나님에게 자신을 굴복하시고 시키시고 resist the devil. Resist the devil. Resist가 뭐예요?
저항하시오. 악마에 저항하시오. Resist the devil. 하나님께 자신을 굴복시키고 악마에 대항하십시오. 그러면 and he will flee from you. He will flee from you. 여기 he가 누구예요? devil. devil은 flee from you. 당신에게서 도망갈 것입니다. 이 devil이라는 자가 보통 그 영화 같은 데 보면은 이 사단이 영화를 잘 이용하잖아요. 그래서 특히 이 여름쯤 되면 남양 특집 그래갖고 귀신 나오고 왜 마귀들 나오는데 마귀가 무서운 힘을 휘두르잖아요. 그죠? 근데 그걸 통해서 그렇게 하지만은 하나님께 굴복을 하고 하나님 앞에 가서 굴복을 한 힘을 가지고 있으면은 다 올 수가 없다고요, 올 수. 그러니까 요게 진리라니까. 근데 보통 그렇지 않다고 이런 다른 영화나 뭐 소설 이런 걸 통해서 세다고 자꾸 강조를 하는 거지. 악마는 힘이 세긴 세지만 하나님 앞에서는 아무것도 아니거든. 그래서 우리는 주님의 힘으로 내쫓는다 이거죠. 그래서 in the name of Jesus Christ, get out. 그러면은 도망간다. get away. 꺼져라. 그러면 도망가게 돼 있단 말이에요. 그것이 바로 그에게 submit yourself stand. 다시 submit yourself stand. 누구에게? To God. 그 다음에 저항하시오. Resist the devil. And he will flee from you. 그러면 도망갈 것입니다. 자, 들어봅시다. But he gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. 오케이? 자, 오늘 중요한 거 많이 배웠죠? 이거를 어떻게 해야 돼요? 읽고, 묵상하고, 그 다음에 뭐예요? Read and look up. 읽다가 안 보고 하다가, 읽다가 안 보고 하다가. 그 다음에 마지막으로 써보는 그 단계까지를 매일같이 하세요. 그러고 아침에 일어나시면 말이에요. 지금까지 배운 거 야고보서 1장 1절부터 읽으세요. 그거 하시나요? 읽으세요. 야고보서 1장 1절부터 끝까지 읽어봐야 16분 정도밖에 안 걸려요. 그러니까 하루에 16분만 쓰시라고. 조금 더 쓰시던가. 쓰세요. 그러면 이 영어가 다 들어옵니다. 아시겠죠? 오케이. 그러면 일주일 동안 공부 많이 하시고 다음 주에 뵙기로 하겠습니다. See you next week. God bless you.